گرمی میں 3 پیس سوٹ پہن کے اسمبلی میں براجمان ہوتے، غریبوں کے ہمدرد، غریبوں کے غم گسار، غریبوں کے ووٹ لینے والے فراڈیے، بے ایمان حکمران جنہوں نے اپنی مراعات بڑھا لی، غریب کی مراعات کیا، بچوں کے دودھ پہ بھی ٹیکس لگا دیا، بجلی کی قیمتیں کل، اور جو 200 یونٹ والے تھے ان کے لیے بھی بجلی کی قیمت 7 روپے پر یونٹ بڑھ گئی، 200 یونٹ خرچ کرے بل 3000، 201 یونٹ خرچ کرے بل 8000۔ یہ ظلم ہے یا نہیں ہے؟ بولو تو صحیح، ظلم ہے یا نہیں؟ مسجد کی جو بجلی استعمال ہو رہی ہے، اگر صرف اس کا بل ہمیں آئے تو 30-40 ہزار سے زیادہ نہیں آ سکتا، ان کے ریٹ کے مطابق اتنے ٹیکس لگائے اور ہر 8 دن کے بعد اتنی قیمتیں بڑھا رہے ہیں۔ فیصل آباد میں ایک جوان نے گاڑی کے نیچے آ کے خودکشی کی، اور بعد میں جب اس کی لاش نکال کے دیکھا گیا جیب سے بجلی کے بل نکلے، بل نہیں دے سکا۔ اس نے کہا اس بے عزتی کی زندگی سے کہ بجلی کاٹ جائیں اور وابڈا کے دفتر کے چکر لگاتا رہوں، موت اچھی ہے۔ کتنے لوگ ظالموں تمہارے ظلم کی وجہ سے خودکشیاں کر رہے ہیں، کتنے لوگ بل دینے سے قاصر ہیں۔ تم کہتے ہو مشکل میں ہے ملک کے لیے کچھ تھوڑی مشکل برداشت کرنی پڑے گی، وہ مشکل خود بھی تو برداشت کرو۔ اپنی تنخواہیں، ایم این ایز کی تنخواہیں اور مراعات میں اضافہ۔ اچھا آسان رستہ میں نے عرض کیا تھا، ہر پاکستانی جانتا ہے آسان رستہ یہ ہے کہ جن کو بجلی مفت دے رہے ہو مفت بند کر دو۔ کیوں جی؟ آج اگر جن کو بجلی مفت دے رہے ہیں ان کی بجلی بند کر دیں تو غریب کو بجلی 5 روپے پر یونٹ ملے گی۔ مراعات جن کو دے رہے ہیں 2-2 ہزار یونٹ فری، 4-4 ہزار یونٹ فری، اور گورنر سرحد اس کے گھر کا بل آ گیا 22 لاکھ روپیہ۔ ظاہر ہے وہ گورنر ہاؤس میں رہ رہا، گھر کا بل برداشت نہیں ہو سکا، اگلے دن نوٹیفیکیشن کر دیا کہ یہ گورنر کا سب آفس ہے، گھر کو بھی سب آفس قرار دے دیا۔ اب اس کا بھی جتنا بل آئے گا وہ سرکار کے خزانے سے جائے گا۔ تو ہم مطالبہ کرتے ہیں ہمارے ٹیکس سے ان حرام خوروں کی مراعات بند کرو۔ ٹیکس عوام پہ لگا ہے، ٹیکس غریب پہ لگا ہے، مراعات یافتہ طبقے کو مل رہی ہے، بجلی فری ان کو، پیٹرول فری ان کو، رہائش فری ان کو، اور الاؤنسز تنخواہ اگر 15-20 لاکھ ہے تو الاؤنسز وغیرہ مراعات شامل کر کے 60 لاکھ روپے میں پاکستانیوں کو پڑ رہے ہیں۔ ادھر غریب ماری کر رہے ہیں۔ میں جمعہ کے اس اجتماع سیدنا فاروق اعظم آرڈر فرمایا کوئی گورنر دروازے پہ دربان نہیں رکھے گا، کوئی ترکی مہنگے گھوڑے پہ نہیں بیٹھے گا، کوئی باریک کپڑا نہیں پہنے گا۔ ایک گورنر کو صرف اس لیے معزول کر دیا کہ اس کی شکایت ہوئی کہ اس نے دروازے پہ دربان کھڑا کیا ہوا ہے۔ فرمایا افسران بالا، خاص کر کے عمال، گورنر، حاجت مندوں کے لیے اپنے دروازے کھلے رکھو۔ آپ اور میں، ہم میں سے کوئی حاجت مند اگر ضرورت مند ہو تو ہمارے لیے وزیر اعلیٰ کا دروازہ کھلے گا؟ کیوں جی؟ گورنر کا، وزیر اعظم کا؟ تو یہ کس کے نمائندے ہیں؟ اور ان غریبوں کے لیے تو ان کے دروازے نہیں کھلتے، کس کے لیے کھلتے ہیں؟ امریکی سفیر آ جائے تو ہاتھ باندھ کے کھڑے، برطانوی سفیر آ جائے تو ہاتھ باندھ کے کھڑے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں جال سازی بند کرو تو اب شور ڈال رہے ہیں۔ یہ حکمران ہے، نام فاروق اعظم کا لیتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن پوچھا، سوال کیا، بہت سارے حضرات بیٹھے ہوئے تھے، اگر میں اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کروں تو میرے ساتھ کیا سلوک کرو گے؟ ایک نوجوان کھڑا ہوا، اس نے کہا آپ کا سر قلم کر دیں گے۔
अमीरुल मोमिनीन, अगर आप अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत करेंगे तो सर कलम कर देंगे। हाथ उठाए, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि इस उम्मत में ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं जो उम्र को भी सीधा कर देते हैं। क्यों जी? अब हद के इज्जत का कानून आ गया है। कोई वज़ीर आला के खिलाफ बोलेगा सोशल मीडिया पे तो जेल जाएगा। कानून मंजूर करवा लिया, साफ़ी सारे एहतजाज कर रहे हैं, असम्बली में अपोजिशन एहतजाज कर, ज़बरदस्ती मंजूर करवा लिया। हद के इज्जत का कानून कि कोई हमारा कार्टून ना बनाए, कोई हमारा मजाक ना उड़ाए। अल्लाह रसूल का कोई मजाक उड़ाता है तो इनको कोई परवाह नहीं उड़ाता, इनका कोई मजाक ना उड़ाए। ये बहुत आला है, ये दूध के धुले हुए हैं। अपनी आदतें बदलो। अगर अपने आप को मुसलमान कहलाते हो, मुसलमानों का लीडर कहलाते हो, तो अपनी आदतों को संवारने के लिए खुलफाए राशिदीन की सीरत का मुतालिया करो। सिद्दीक़ अकबर को पढ़ो, फारूक आजम को पढ़ो, उस्मान गनी, अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा को पढ़ो। अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा का यहूदी से झगड़ा था, अदालत ने तलब कर लिया, दोनों को अदालत में तशरीफ ले गए। काजी साहब ने कहा, चीफ जस्टिस ने कहा मौला अली से, मौला अली खलीफा थे, अमीरुल मोमिनीन भी थे, अजमतों का पहाड़ थे। खलीफातुल काज़ीउल क़ुज़ा भी मुसलमान था। उसने कहा हुजूर आप बैठ जाएं, आप कुर्सी पे तशरीफ रखें। तो फरमाया, काजी से फरमाया, तुम क्या इंसाफ करोगे? तुम्हें तो मुझे कहना चाहिए था कि मेरे सामने उस साइल के बराबर खड़े हो जो तुम मुझे बैठने का कह रहे हो। ये मुसलमानों के हुक्मरान थे, मुसलमानों के उमरा थे। हमने रास्ता छोड़ दिया, हमने चोरों को पसंद कर लिया, हमने डाकुओं को पसंद कर लिया, हमने स्मगलरों का साथ दिया। कोई बड़ी लैंड क्रूजर वाला ना आए, कोई बिरयानी की देगे ना पकाए तो हम वोट नहीं देते। मौलाना मैं खड़ा होता था ना, कभी कभी मुझे कहते मौलाना साहब छड्डो पर तुसी की करना, तोड़ा की कम सियासत। तो फिर हम चाहते ये हैं कि चोर उचक्के रहें, लुटेरे आए। जब हम चाहते ये हैं तो जो चाहते हैं वही होगा ना। तो कभी कभी अल्लाह के हुजूर तौबा भी किया करो, अल्लाह के हुजूर माफ़ी मांगा करो कि ये हमारी शामते अमाल है जो हम भुगत रहे हैं। महंगाई का एक सैलाब शुरू हुआ है, अभी ये बहुत ऊपर जाएगा। दुआ करो अल्लाह करे इसके ऊपर, बहुत ऊपर जाने से पहले अल्लाह इनको ऊपर ले जाए। ऊंची कहो, या अल्लाह ये जो गरीब अवाम पे जुल्म कर रहे हैं इनको ऊपर ले जा। इनकी यहां जरूरत नहीं है, वहां जहन्नम में जरूरत है इनकी। जहन्नम के ईंधन के लिए इनकी जरूरत है। वक़ूदुहन नास वल हिजारा, फरमाया इंसान और पत्थर उसका ईंधन होंगे। जालिम जहन्नम में होंगे। या अल्लाह जो जुल्म कर रहे हैं जानते बूझते हुए। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि जितना पैसा मिला IMF से वो 1 अरब डॉलर 500 अरब रुपया MNAs में तकसीम कर दिया गया है। क्यों जी? घर की गवाही है। मैं कहूं तो आप कहेंगे मौलाना ऐसे इल्जाम लगा रहे। 150 अरब 1 अरब डॉलर तकरीबन हमारा इस वक्त 280 अरब रुपया बनता है। तो उसमें से 1 अरब रुपया MNAs को रिश्वत के तौर पे, ताकि ये खुश रहें, हुकूमत के साथ खड़े रहें, कोई बगावत ना कर दे। लेकिन गरीब को डंडा दिया हुआ। बच्चों का पीने वाला दूध, उस पर भी टैक्स है। कल के सब्जियों के रेट भी आसमान पे चले गए। बजट मंजूर हो गया, बजट अवाम के लिए अजाब बन गया। या अल्लाह इनको उठा ले, जिन्होंने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया। जो देख रहे हैं आंखों से लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, लोग जहेज बेच रहे हैं, लोग मोटरसाइकिलें बेच रहे हैं, लोग घर बेच के दे रहे हैं बिल। या अल्लाह इन जालिमों से हमारी जान छुड़ा दे।